ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کاراتویگر کے ساتھی ارطغرل کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس پر حملہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف گندوگدو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ارطغرل نے یہ سب اس کے لیے کیا۔ ارطغرل سلیمان شاہ کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے میں سلیمان شاہ قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں۔ ارطغرل ایک خوبصورت گھوڑی حلیمہ کو تحفے میں دیتا ہے۔ اور تیتوش خفیہ طور پر گندوگدو سے ملنے آتا ہے۔ سلیمان شاہ گندوگدو کو حلب پیغام لے کر جانے کا حکم دیتے ہیں اور بات کرتے کرتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ ارطغرل اور باقی سب پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، جبکہ گندوگدو دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ سلیمان شاہ کے سپاہی اور سپہ سالار ساریبورو کاراتویگر کو سلطان علاؤ الدین کے پاس لے کر جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ٹیٹوس اور اس کے سپاہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سپہ سالار ساریبورو اور باقی سپاہیوں کو شہید کر کے کاراتویگر کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ ٹیٹوس کاراتویگر سے کہتا ہے کہ اب تم سلطان علاؤ الدین کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو یہ کہنا کہ تمہیں اور شہزادوں کو کائی قبیلے والوں نے اغوا کر لیا تھا۔ تم تو شہزادوں کو کونیا لے کر جا رہے تھے۔ کائی قبیلے والوں نے دوسرے ترک قبیلوں کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں سپہ سالار ساریبورو اور تمہارے سارے سپاہی مارے گئے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے تمہیں بھی سلطان علاؤ الدین کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔ پھر تم کائی قبیلے پر سلطان علاؤ الدین کے لشکر کے ساتھ حملہ کرو گے۔ ان کو ختم کرنے کے بعد تم سلطان علاؤ الدین کے خاص وزیروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہاں دوسری طرف سلیمان شاہ کی حالت نہیں سنبھل رہی۔ طبیب علاج کرنے کے بعد ارطغرل اور باقی سب کو دعا کرنے کو کہتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ طبیب کے جانے کے بعد حائمہ خانم کمرے سے باہر آتی ہیں اور ارطغرل اور باقی سب سے کہتی ہیں، ہمیں سلطان کے حکم کو ہر قیمت پر پورا کرنا ہے۔ ہجرت کی تیاری پوری رکھو۔ جیسے ہی سلیمان شاہ کی طبیعت سنبھلے گی، ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ سفر طویل ہے، اس لیے ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ یہ کہہ کر وہ واپس سلیمان شاہ کے کمرے میں چلے جاتی ہیں۔ گندوگدو کی بیوی کرتوگلو کو بتاتی ہے کہ ارطغرل کے مہمان کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سلجوق کے شہزادے ہیں۔ یہ سن کر کرتوگلو حیران رہ جاتا ہے اور گندوگدو کی بیوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حلب میں استاد اعظم ناصر کو حکم دیتے ہیں کہ العزیز کو میرا پیغام پہنچا دو کہ ہماری سرحد کے قریب جگہ کائی قبیلے والوں کو فراہم نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو حلب کی عوام کو مشکل میں ڈال دے گا۔
कुर्तोगलू गुंदोगदू के खेमे में जाकर उसे कहता है कि सरदार बनने के लिए तैयार हो जाओ, चलो तुम्हारा सब बड़े खेमे में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तुम सुलेमान शाह के बड़े बेटे हो तो सबकी नजरें तुम पर ही लगी हुई हैं। गुंदोगदू गुस्से में कहता है कि बाबा अभी जिंदा हैं, जब वो सेहतयाब हो जाएंगे तो हम यहाँ से हिजरत करेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। कुर्तोगलू को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुंदोगदू से कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई साजिश कर रहा हूँ या तुम्हारे बाबा की जगह लेना चाहता हूँ? क्या तुम अपना वो वक्त भूल गए जब सरदारी हासिल करने के लिए तुम मेरी मदद चाहते थे? फिर कुर्तोगलू गुंदोगदू को वरगलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अर्तुरुल के कैदियों की सच्चाई पता चल चुकी है कि वो सुलजोग के शहजादे हैं। अगर हम उन्हें सुल्तान के हवाले कर दें तो वो हमें मालामाल कर देंगे, फिर हम सुलजोग के बेहतरीन इलाके में आबाद हो जाएंगे। गुंदोगदू पूछता है कि मैं इस सब में क्या कर सकता हूँ? कुर्तोगलू जवाब देता है कि हलब को भूलना होगा, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हम आज रात ही शहजादों को पकड़कर सुल्तान के हवाले कर देंगे। हलीमा सुल्तान अपने खेमे में हिजरत के लिए सामान बांध रही होती है कि उसी वक्त कुर्तोगलू अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला करने के लिए पहुंच रहा है, मगर अपने सामने गुंदोगदू को उनका मुहाफिज बना देखकर हैरान रह जाता है, जो कि मेहमानों पर पहरा दे रहा होता है, और कुर्तोगलू से कहता है कि हैरान होने की जरूरत नहीं, जब तक तुम जैसे गद्दार कबीले में मौजूद हैं, किसी को तो अपने कबीले की हिफाजत करनी ही होगी। गुंदोगदू कुर्तोगलू से गुस्से में पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने बताया है शहजादों के बारे में? कुर्तोगलू कहता है कि कारा तोयगर से मुलाकात के वक्त मुझे मेरे जासूसों से पता चला था। गुंदोगदू कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो कुर्तोगलू उसे जवाब देता है कि तुमने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। अगर तुम्हें किसी और पर शक है तो उसी से जाकर पूछ लो। ये कहकर कुर्तोगलू वहां से चला जाता है। गुंदोगदू को याद आता है कि उसने शहजादों की सच्चाई अपनी बीवी को बताई थी, तो वो गुस्से में घोड़े पर सवार होकर अपने खेमे की तरफ रवाना हो जाता है। और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि क्या तुमने शहजादों की सच्चाई कुर्तोगलू को बताई है? लेकिन उसकी बीवी इनकार कर देती है और कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। गुंदोगदू बताता है कि मैंने शहजादों को अर्तुरुल के साथ रवाना कर दिया है, तो उसकी बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उनके साथ तो तुम्हें रवाना होना था, तुमने अर्तुरुल को क्यों भेजा? गुंदोगदू कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई गरज नहीं होनी चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही कुर्तोगलू को सब कुछ बताया है। जिस दिन ये बात साबित हो गई वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तब उसकी बीवी कहती है कि क्या तुम अपने होने वाले बच्चे की मां पर शक कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारा वारिस इस दुनिया में आने वाला है? यह सुनकर गुंदोगदू खामोश होकर बैठ जाता है। कुर्तोगलू को उसका खास आदमी खबर देता है कि अर्तुरुल शहजादों को लेकर रवाना हो गया है। कुर्तोगलू उसे हुक्म देता है कि अपने एतमाद के कुछ आदमियों को ले जाओ और उनका पीछा करो, जरूरत पड़े तो उनको जान से मार डालने से भी मत घबराना। कुर्तोगलू का आदमी अपने सिपाहियों को लेकर अर्तुरुल के पीछे निकल जाता है। अब क्या शहजादों की जान बचाने के लिए अर्तुरुल अपने ही कबीले के सिपाहियों से जंग करेगा